Okay. So today we shall pass upon जेनिक बॅलन्स थेरी. आतापर्यंत आपण बघितलं की सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोझोम्स. मीन्स इफ देर इज एक्स क्रोमोझोम, female individual. If there is a Y chromosome, then there is a maleness. But what happened here in case of genic balance theory? X chromosome responsible for formation of female character. बघा मी काय सांगते. In case of genic balance theory, Y chromosome should not take part in sex determination. But instead of that, there is a X chromosome and autosomes play a very important role. That means a ratio of sex chromosome by autosomes. Autosomes means body chromosomes, also called as allosomes. हा प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये काय असतं, सेक्स क्रोमोसोम असतं विच डिटरमाइन द सेक्स फॉर मेल और फिमेल. आणि बाकीचे असतात ते ऑटोझोम्स असतात, बॉडी कॅरेक्टर्स असतात. त्याला म्हणायचं अलोझोम्स और ऑटोझोम्स. पण या जेनिक बॅलन्स थेरी मध्ये जो सेक्स रेशो आहे त्याला एक्स बाय अप्लाइड नंबर ऑफ ऑटोझोम्स जेवढा येईल which determines the sex of an individual. That is called as a sex determination formulated by scientist Bridges. So instead of XY chromosome, there is a sex is determined by genic balance or ratio between X chromosome and allosomes. तिथं Y chromosome चा काही संबंध येत नाही सेक्स डिटर्मिनेशनसाठी. आणि according to that, there are different methods of sex determination by environmentally controlled, by concentration of oxygen level, or maybe size of egg. In case of honeybee, there is a haploid-diploid method or haploid-diploid method. Colonial animal. So, genic balance in case of Drosophila well studied by scientist Bridge. And he formulated that in case of female Drosophila, XX individual is female and X instead of Y there is a no Y chromosome, only X chromosome. And if there is a in some cases what happened, triploid female is there or tetraploid is present, that is called as a polyploidy. म्हणजे XX क्रोमोझोम और XX क्रोमोझोम किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त क्रोमोझोम्स असतात. सो नंबर ऑफ दॅट क्रोमोझोम डिवायडेड बाय ऑटोझोम्स और बॉडी क्रोमोझोम्स आणि जो काही रेशो येईल अकॉर्डिंग टू दॅट देर इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. सपोज इफ दिस रेशो इज 1, दिस इज द फिमेल. इफ रेशो इज 0.5, द इंडिव्हिज्युअल इज मेल. If ratio above 5, that means 1.5, this is the super female. Below 0.5 means 0.3 in something, there is a super male. आणि मग 1 च्या आणि 0.5 आणि 1 च्या मध्ये असेल, that is the intersex. And the individuals are sterile. Just we will pass upon the how they are determined by the sex. So there are this theory, that is the cursor baga. XX is the for femaleness, XY for the maleness. But this law here, this is not formulated. That means here only genic balance theory. Y chromosome didn't play any role in sex determination. But this is the also required for fertility. That means what happened in case of honeybee? The individuals which drones are the males. They are derived from the unfertilized eggs. So in genic balance theory, Y chromosome in male is sterile one. So how this is determined? आता इथं मी माझा कर्सर बघा. How calculate the sex index? सेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू आतापर्यंत मी सांगितलेलं नंबर ऑफ एक्स क्रोमोझोम्स डिवायडेड ऑफ नंबर ऑफ ऑटोझोमल सेट, हाफ नंबर ऑफ ऑटोझोमल सेट म्हणजे अलोझोम्स म्हणजेच बॉडी क्रोमोझोम्स. मग किती एक्स बाय ए. एक्स म्हणजे सेक्स क्रोमोझोम, ए मीन्स अलोझोम्स, त्याचा कॅपिटल ए घेतलेला आहे, बॉडी क्रोमोझोम्स.
आणि आता मी सांगितलेलं इफ सेक्स इंडेक्स रेशिओ इज 1 दिस इज द नॉर्मल फिमेल, इफ 0.5 नॉर्मल मेल, in between 0.5 and 1 this is the intersex which is sterile one. That means the development is parthenogenesis, means without fertilization the young ones or individuals are developed called as the parthenogenesis. Observed in case of honeybee. Honeybee there is a caste system, workers, drone and queens. Also in case there is a panners. So this is the sex. How sex index is determined. एक मार्काला तुम्हाला असेल इफ सेक्स इंडेक्स रेशिओ इज 1 द ड्रॉसोफिला इज डॅश डॅश, किंवा इन केस ऑफ ड्रॉसोफिला दॅट मीन्स अ नॉर्मल ड्रॉसोफिला फिमेल सेक्स इंडेक्स रेशिओ इज डॅश डॅश, म्हणजे 1.5 1 पॉइंट असं दिलं असेल तर त्याच्यातलं तुम्ही ते ऑब्जेक्टिव्हचं योग्य उत्तर लिहायचं तिथे. सुपर मेल असेल तर त्याचा सेक्स इंडेक्स रेशिओ काय असेल खाली ऑब्जेक्टिव्ह दिले असेल. आता मी काय सांगितलं की कसा कॅल्क्युलेट करायचा. पहिली ड्रॉसोफिला बघा, वरच्या आहेत ते 2 एक्स सेक्स क्रोमोझोम आहेत आणि खाली 2 ऑटोझोम्स आहेत, म्हणजे 2/2 किती येणार आहे 1, म्हणजे ही काय झाली नॉर्मल फिमेल झाली. सॉरी 2 नंबरला बघा 2 सेक्स क्रोमोझोम आहेत, एक्स क्रोमोझोम आहेत, डिवाइड बाय ऑटोझोम्स 3 आहेत, 2/3 म्हणजे 2/3 किती आलं 0.67, म्हणजे हा काय झाला इंटरसेक्स झाला, म्हणजे 0.5च्या आणि 1च्या मध्ये आला म्हणून इंटरसेक्स. आता इथे बघा तिसऱ्या नंबरला बघा 3 एक्स क्रोमोझोम आहेत आणि 2 ऑटोझोम्स आहेत, म्हणजे बॉडी क्रोमोझोम्स आहेत. 3/2 तुम्हाला गणित बऱ्यापैकी जमत असेल, त्याचा किती आला उत्तर 1.5 आलं, म्हणजे 1 पेक्षा जास्त आलं. आपला एक जर इंडेक्स असेल सेक्स रेशिओ इंडेक्स असेल तर नॉर्मल फिमेल आहे, 1 पेक्षा जास्त असेल तर सुपर फिमेल आहे. आता चौथ्याला बघा सेक्स क्रोमोझोम आहे एक्स 1 आहे आणि बॉडी क्रोमोझोम्स ऑटोझोम्स आहे 3, 1/3 0.33 आणि हा झाला सुपर मेल झाला. म्हणजे काय झाला मेल नॉर्मल मेल असेल तर 0.5 इज द नॉर्मल मेल, 0.5च्या कमी आलं 0.33 आलं म्हणून हे काय झालं सुपर मेल. सो बाय अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला नंबर ऑफ एक्स क्रोमोझोम्स डिवायडेड बाय ऑटोझोम्स, जी काही व्हॅल्यू येईल त्याच्यावरून सेक्स ठरवलेला असतो. सो देर इज अ नो रोल ऑफ वाय क्रोमोझोम इन जेनिक बॅलन्स थेरी, म्हणून म्हणायचं की त्याला जेनिक बॅलन्स थेरी. आता तुम्हाला कुठला पण याच्यातलं एखादा ऑब्जेक्टिव्हला टाकलं तरी एवढ्या इंडेक्स वरनं कळतं तुम्हाला. आता इथे बघा खूप पॉलिप्लॉडी म्हणजे 2 पेक्षा जास्त आहेत म्हणून इथं पॉली मीन्स जास्त पॉलिप्लॉडी लिहिलंय. आता 1 नंबरचा बघा नंबर ऑफ एक्स कर्सर बघा माझा एक्स क्रोमोझोम 3 आहेत आणि नंबर ऑफ ऑटोझोम किती आहेत 2 आहेत, म्हणून 3/2 किती आलं 1.5 आला सेक्स इंडेक्स रेशो x/a, म्हणून सुपर फिमेल झाली. आतापर्यंत सांगितलेलं तेच आहे. इथे किती आहेत बघा 3 आहेत, म्हणजे ऑटोझोम्स 3 आहेत आणि सेक्स क्रोमोझोम 4 आहेत. 4/3 म्हणजे काय झालं हे सुपर फिमेल झालं. नंतर बघा 4/4 1 आला म्हणजे ही झाली फिमेल. 3 आहेत ऑटोझोम्स आणि 3 आहेत सेक्स क्रोमोझोम, 3/3 1 आला ही झाली फिमेल. इथे पण बघा 2/2 फिमेल. आता इथे 3/4 झालं तर 0.75 आलं, म्हणजे काय झालं इथे द रेशो in between 0.5 and 1 that is called as a intersex. दोन्हीच्या मध्ये आहे म्हणून intersex. That means they are the sterile. Sterile means they are unable to reproduce. नेक्स्ट इथे पण बघा इंटरसेक्स आहे 0.67 आलेले आहे. आता इथे बघा सेक्स क्रोमोझोम 1 आहे, ऑटोझोम 2 आहे, 1/2 0.5 आला म्हणजे हा मेल. इथे पण तसा आहे 0.5 मेल. आणि आता 33 आलेलं आहे, 1/3 आले 33 आले म्हणजे काय झालं सुपर मेल झालं. सो सेक्स डिटरमाइंड बाय एक्स बाय ऑटोझोम्स, सेक्स क्रोमोझोम बाय ऑटोझोम्स आणि त्याच्यावरून ठरवलेलं आहे.
इथे पण तसंच दिलेलं आहे. हे तुम्हाला खूप महत्वाचं, हे उपयोगी पडेल म्हणून मी तसा चार्ट एक टाकलेला आहे. नॉर्मल असेल, सुपरला दुसरा शब्द आहे की मेटा फिमेल, पण तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये पण असेल 1.5 सुपर मेल अल्सो कॉल्ड एज अ मेटा मेल और सुपर फिमेल अल्सो कॉल्ड एज अ मेटा फिमेल. सुपर और मेटा जस्ट मे बी. आता इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. हे तुमच्या पुस्तकामध्ये नाही आहे, पण हे जरा शिकला तरी तुम्हाला खूप उपयोगी पडेल. एक मिनिट. आता इथं काय केलेलं बघा, ट्रिप्लॉइड फिमेल ड्रोसोफिला मेलॅनोगॅस्टर अँड डिप्लॉइड मेल. आता इथं 3A कर्सर बघा, 3A plus XXX ट्रिप्लॉइड मीन्स हॅव्हिंग 3 सेक्स क्रोमोझोम्स आणि बॉडी क्रोमोझोम्स किती आहेत? 3 आहेत. आणि इथे काय आहे बघा, डिप्लॉइड मेल आहे म्हणजे X आणि Y आहे, आणि इथं आहे 2 ऑटोझोम्स आहेत, 2 बॉडी क्रोमोझोम्स आहेत. आणि आतापर्यंत तुम्हाला मी कसं गॅमेट्स पाडायचं ते खूप छान शिकवलेलं आहे. आता ह्याचे गॅमेट बघा, 2A plus XX आणि A plus X म्हणजे इथला एक X उरलाय आणि इथला एक X उरलाय, आणि नंतर 2A plus X आणि 2A plus XX याचे 4 गॅमेट पडले, आणि इथे किती पडलेत? 2 गॅमेट पडले, A plus X आणि A plus Y, आणि याचा मग क्रॉस केला. आता काय येईल बघा, कर्सर बघा, इथं 2A आणि इथं 1A आहे म्हणजे 3A झाले, म्हणजे 3 ऑटोझोम झाले. आणि सेक्स क्रोमोझोम किती झाले? इथे 2 आहेत आणि इथे 1 आहे, म्हणजे 3 सेक्स क्रोमोझोम झाले. आणि आतापर्यंत आपला फॉर्म्युला काय? X/A म्हणजे सेक्स क्रोमोझोम्स डिवायडेड बाय ऑटोझोम्स और बॉडी क्रोमोझोम्स. म्हणून काय झाला? 3 ऑटोझोम्स आहेत आणि 3 सेक्स क्रोमोझोम्स आहेत, म्हणून 3/3 इक्वल टू 1 आला, म्हणजे ट्रिप्लॉइड फिमेल आहे. इथं कसं आलं बघा, तिथं ह्याच्याशी क्रॉस हा करायचा, म्हणजे इथले 2 ऑटोझोम्स, इथला 1 ऑटोझोम, इथले 2 सेक्स क्रोमोझोम, इथला 1 Y सेक्स क्रोमोझोम, म्हणजे काय झालं? 3AXXY. म्हणून सेक्स क्रोमोझोम 3 आहेत आणि बॉडी क्रोमोझोम पण 3 आहेत, म्हणून 2 आहेत सेक्स क्रोमोझोम, X क्रोमोझोम, आणि बॉडी क्रोमोझोम 3 आहे. हा इनर्ट आहे Y क्रोमोझोम, म्हणून त्याचा सेक्स इंडेक्स रेशो 2/3 चा 0.67 आला, आणि म्हणून हा इंटरसेक्स आहे. सो लाईक दिस सेम कॅल्क्युलेशन इज हिअर. हे पण याच्याशी कॅल्क्युलेट करायचं, हे पण याच्याशी करायचं, हे पण याच्याशी करायचं. जो काय इंडेक्स येईल त्याच्यावरून आपण ठरवणार आहे की मेल आहे का फिमेल आहे, ते ट्रिप्लॉइड आहे का इंटरसेक्स आहे. इंटरसेक्स म्हणजे दोन्हीच्या मध्ये, 1 आणि 0.5 मध्ये. That is cross of triploid female with diploid male. आता दुसरी एक मेथड आहे, त्याला म्हणायचे की हनीबी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. आता तुम्हाला हनीबी माहित आहेत सगळ्यांना, म्हणजे मधमाशा. तुम्ही बरेच जण शेतात राहत असशील किंवा सगळ्यांना मधाचं पोळं माहित असतं. सो इन केस ऑफ हनीबी व्हॉट हॅपन? सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ their development, how development takes place. That means a haploid diploid method of sex determination, also called as a haploid diploid method of sex determination. What happened in that case? In case of honeybee, there is casteism. Females are there, workers are there, and finers are also there, and drone or males are there. सो मोर ऑर लेस इन केस ऑफ हनीकोम म्हणजे जे मधाचं पोळं असतं एकच फिमेल असती, आणि जी बाकीची घरं असतात ते हेक्सागोनल असतात. कधी जवळून बघा मधाचं पोळं मिळालं तर, आणि शेवटचं जे घर असतं त्याला म्हणायचं फिमेलचं घर असतं, ते विच इज इलॉंगेटेड वन. बाकींच्या मधमाशापेक्षा फिमेल असती ती जराशी मोठी असती. वर्कर्स असतात त्या म्हणजे ते आयडेंटिफिकेशन आहे तुम्हाला, मला वाटते प्रॅक्टिकलला पण आहे, कास्ट इन केस ऑफ हनीबी कशी ओळखायची ती मधमाशी. वर्कर्स असतील तर दे हॅव्हिंग पोलन ब्रश बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिनेशन. दे विजिट डिफरंट फ्लावर्स अँड व्हेरियस ट्रीज टू कलेक्ट द हनी. सो ऑटोमॅटिकली पोलिनेशन इज देअर, म्हणून तिथे पोलन बास्केट असते एक, आणि हनी कोंब असतो. इतर माशांना तो हनी कोंब नसतो.
प्रत्येक फुलातनं जो मध गोळा केला जातो तो त्या हॉनीमध्ये म्हणजे हेक्झागोनल फेसिट्स असतात त्याच्यामध्ये ठेवला जातो. आता वाय देर इज सगळे जी घरं असतात हॉनीबीची हेक्झागोनल, वाय हेक्झागोनल दोन्ही बाजूनी असतात फॉर मॅक्झिमम स्टोरेज. So economically the honeybees are very very important. So in case of honeybee sex determination, that means there is a number of sets of chromosomes and this is found in wasp म्हणजे गांजण्यामध्ये पण असतं, ants मुंग्यामध्ये आणि wasp मध्ये. So good example is the honeybee. In case of honeybee there are 16 number of chromosomes, 16 chromosomes असतात. And only female is responsible for sexual reproduction because female lays eggs and in which grubs are developed and then later on development takes place. So how this in case of honeybee determined, that means non-fertilized egg and by fertilized egg. आता जर 16 क्रोमोझोम्स असतील तर in case of female haploid, why called haploid diploid? Fertilized egg with 32 chromosomes. And if there is a food material called as a royal jelly, ते फीड केल्यानंतर मेल होणार, वर्कर होणार का काय होणार हे ते ठरवलं जातं. सो इन हॅप्लॉइड सिस्टीम मेल प्रोजेनी नॉर्मली डेव्हलप्स फ्रॉम अनफर्टिलायझड एग, त्याला म्हणायचे की ड्रोन्स which are haploid in haploids. So males are called as drones, females and तिसरा आहे ते वर्कर्स बी. इथे बघा आता हे तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा वाचा. आहे क्वीन बी म्हणजे कशी दिसते, ड्रोन म्हणजे कसा दिसतो मेल, आणि वर्कर बी म्हणजे कामकरी माशी मेल आणि फिमेल राणी माशी. आता हे बघा याच्यात सेक्स डिटर्मिनेशन कसं होतं, कर्सर बघा. आता मी सांगितलं की हॅप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड का फिमेल मध्ये काय बघा, मेल मध्ये 16 नंबर ऑफ क्रोमोझोम आहे आणि फिमेल मध्ये 32 नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आहेत, म्हणून म्हणायचे की 16 दुनी 32 म्हणून हॅप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड. द फिमेल प्रोड्युसेस एग which contain 16 number of chromosomes, 16 आहेत. But in case of male what happened? Half number of sperms contain 16 number chromosome, half number of chromosomes without any sex chromosome. तिथे काही नाही आहे. If the chromosome containing 16 number of, that means sperm containing 16 number of chromosomes fertilizes with the egg containing 16 number of chromosomes, the individual is 32 म्हणून 32 नंबर असतो. आणि if this is fertilized with without any sex chromosome, it is 60 आणि the individual is called as a male. 32 क्रोमोझोम असतील तर फिमेल होणार आहे, 16 असतील तर मेल होणार आहे. कारण फिमेल मध्ये 32 क्रोमोझोम्स आहेत, मेल मध्ये काही स्पर्म आहेत ते एक पण क्रोमोझोम वाय क्रोमोझोम नाही आहे, बाकीच्या मध्ये आहे आणि विच इज डिप्लॉइड वन. सो you know during fertilization what happen, half number joins to form a diploid म्हणजे 16 दोन्ही 32 झाले तर फिमेल. तेच इथे दाखवलेले आहे. क्वीन आहे आणि हा मेल म्हणजे आहे ती ड्रोन आहे, हाफ नंबर आहे. क्वीन मध्ये 22 नंबर्स आहेत, इथे 2 अंडी झाली तर 16 नंबरची, इथे 2 स्पर्म्स आहेत तर एकामध्ये आहे स्पर्म क्रोमोझोम आहे, एकामध्ये काही पण नाही आहे क्रोमोझोम नाही. हे फर्टिलायझेशन झालं तर हे 16 आहे, 32 म्हणजे फिमेल हा लार्वा आहे आणि हा हॅप्लॉइड आहे तर मेल लार्वा आहे. याची डेव्हलपमेंट मी मगाशी सांगितली पार्थिनोजेनेसिस. Parthenogenesis means without fertilization is called as a parthenogenesis, which become fertile male or drone. आणि आता ह्या लार्वा मध्ये बघा 32 नंबरच्या डिप्लॉइड लार्वा मध्ये आता इथे खाली लिहिलेलं आहे बघा, नो रॉयल जेली आणि रॉयल जेली. दॅट मीन्स इन केस ऑफ हनीकॉम्ब देर इज अ फूड इज प्रेझेंट. द विच लार्वी फीड्स ऑन दी रॉयल जेली कन्व्हर्टेड इन टू क्वीन, राणी माशी तयार होते, विच इज अ फर्टाईल फिमेल. आणि जी माशी वर्कर आहे ती स्टराईल आहे विदाउट फीडिंग रॉयल जेली, बट शी इज स्टराईल. बट ड्रोन्स डेव्हलप्ड आर दी फर्टाईल फिमेल मेल्स.
So this is the sex determination in case of honeybee applied diploid method. मग 1 मार्काला तुम्हाला विचारलं जाईल applied in case of honeybee dash dash method of sex determination. तर तिथं तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. सेम इथं तेच ठेवले. अजून एखादी मी ठेवलेली आहे म्हणजे तुम्हाला चांगलं कळावं म्हणून मी इथं ठेवलेलं आहे. हे बघा क्वीन, मगाशी पण स्लाइड क्वीन आहे, ड्रोन आणि वर्कर आहे. आता क्वीनचे कॅरेक्टर्स डेव्हलप्ड बाय फीडिंग रॉयल जेली, डेव्हलपमेंटल इज ऑफ 16 डे, रिप्रोडक्शन अँड फेरॅमोन सिक्रिशन अँड फंक्शनल सेट ऑफ ओव्हरीज असतात. आता ड्रोन मध्ये काय 1 सेट ऑफ क्रोमोझोम मग सांगितलं मी. डेव्हलपमेंटल पिरियड इज 24 डेज. महत्वाचं फंक्शन काय करतं फॉर फर्टिलायझेशन ऑफ द एग, फर्टिलाइज द व्हर्जिन क्वीन ड्युरिंग अँड हेल्थ फॉर फ्लाइट. याचे डोळे असतात ते जराशे इतरांपेक्षा मोठे असतात, लार्ज आईज. वर्कर मध्ये काय असतं बघा 2 सेट्स ऑफ क्रोमोझोम, 21 डेज आहे. दॅट मीन्स रिसीव्ह नेक्टर गोळा करतं हे सगळीकडून. आणि जे काही हाईव आहे म्हणजे हाईव म्हणजे मधाचं पोळं आहे ते स्वच्छ ठेवायचं काम करतं. इन दॅट केस सम आर दी नर्सर्स म्हणजे टेक केअर ऑफ दी फिमेल, जी काही पोळामध्ये घाण झाली असेल ती सगळी काढून क्लीन करतात. सम आर दी फॅनर्स म्हणजे टेम्परेचर वाढलं असेल तरी कूल करायचं पण काम करतात, म्हणजे पंख हलवून, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फॅनर्स. आणि याच्यामध्ये वर्करमध्ये महत्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे की पोलन बास्केट असतं, इतरांमध्ये नसतं ते. आता अजून एक शेवटची एक मेथड आहे, त्याला म्हणायचे एन्व्हायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. आता याच्यामध्ये काय होतं बघा, ऑक्सिजनची सॅलिनिटी, काही मराईन वॉटर मधले अॅनिमल असतील, काही फ्रेश वॉटर मधले असतील म्हणजे समुद्रातले असतील किंवा गोड्या पाण्यातले असतील, त्याच्यामध्ये सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिफरंट वन ॲज कम्पेअर टू द अदर अॅनिमल्स. अकॉर्डिंग टू दॅट देर इज अ 6 to 7 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. That means the presence of oxygen level, presence of concentration, that means the size of egg, or in case of temperature. All these environmental factors influence the determination of sex. That is called as the sex determination. So what happened? Location dependent सेक्स डिटर्मिनेशन. कोण काय आगावपणा कराले काय स्क्रीनवर मला इथे दिसायला लागले? हॅलो श्रीराम. हा मॅम. इथे कोण रेगावडा लागले ते? मुलाने नाव पडतंय बघा त्याच्यावर, ते मी टच केलं ना कर्सर, मुलाने नाव पडतंय कोण. तिथं येऊन मी इथनं वर्गात तुम्हाला ना आयुष्यातनं कधी शाळा शिकता येणार नाही असं होईल. फार आगावपणा नाही करायचा आहे. आणि दुसऱ्यांची राहू दे, स्वतःची जरा लाज वाटावी सगळ्यांना. रादर मग तुम्ही जगायच्या लायकीच नाहीये. जरा तरी आपल्याला सेन्स ऑफ ह्युमर हवा. आणि मग जनावरांच्या तर आपल्यात काही फरक नसतो, एवढं लक्षात ठेवा. आपण माणूस का आहे की आपल्याला सेन्स ऑफ ह्युमर आहे. तो नसेल तर अवघड आहे. मग आपण सायकिक असतो का सांकी? असतो. शिका मग तुमचं तुम्ही, काही नडलेलं नाहीये माझं तुम्हाला फुकटचे मार्क द्यायला. किती निर्लज्ज असावं आपण. इथे सगळं मला कळते कोण करते आणि काय करते. 2 मिनिटात मी तुम्हाला कॉलेजवरनं तुमचा दाखला देऊन घरी पाठवू शकते. सो लोकेशन डिपेंडेंट sex determination in Bonellia. Bonellia is the green spoon worm. Then location dependent sex determination in snail किंवा slug, Cirripedula. आणि नेक्स्ट आहे तिसरा आहे बघा सेगमेंट डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट आहे साइज ऑफ एग, म्हणजे एगची साईज मोठी असेल तर फिमेल होतं, छोटी असेल तर लहान म्हणजे मेल इंडिव्हिज्युअल तयार होतो, डिप्नोफिलस. देन एन्व्हायरमेंटल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड, CO2 डिपेंडंट
सेक्स डिटर्मिनेशन आणि एन्व्हायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन फिश अँड रेप्टाइल्स. सो टेम्परेचर पाण्याचे किती असेल त्याच्यावरून सेक्स ठरवला जातो. किंवा इन केस ऑफ बोनेलिया, हा बोनेलिया आहे, त्याला म्हणायचे ग्रीन स्पून वर्म. का? बिकॉज इट सिक्रेट ग्रीन फ्लुइड, दॅट्स वाय कॉल्ड एज अ ग्रीन स्पून वर्म. आता हे लोकेशन म्हणजे काय बघा, याच्यात मेल आणि फिमेल. इथं आता माझा कर्सर बघा, ही फिमेल आहे, मोठं दिसते, ही फिमेल आहे. दिस इज द बॉडी ऑफ द फिमेल हॅव्हिंग दॅट मीन्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन इंटरनली. देन प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिस म्हणजे त्याची सोंड आहे, जवळजवळ 1 मीटर पर्यंत लांब असते. मराईन वॉटर अनिमल आहे. अँड वाय कॉल्ड स्पून? दिस इज द अम्ब्रेला लाईक स्ट्रक्चर अँटी रेअरली हेल्प्स फॉर फिल्टर फीडर. आणि हा छोटासा आहे, मेल आहे. ऍक्च्युली मेल हा गोल दिसतोय नाही तर एक टिपका दिसतोय बघा. 0.1 to 3 mm म्हणजे किती लहान आहे बघा. मेल्स आर देअर. इफ दे आर डेव्हलप्ड इन प्रोबॉसिस दे आर कन्वर्टेड इनटू फिमेल. इफ दे आर डेव्हलप्ड इनटू दी बॉडी दे आर डेव्हलप्ड इनटू दी मेल. अशा त्याच्या त्या थेरीज आहेत. दॅट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन स्पून वर्म ऑर सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोनेलिया, मराईन वॉटर अनिमल आहे. सो दिस इज द फिल्टर फीडर, मराईन वॉटर अनिमल, असा ग्रीन कलरचा असतो. आणि अनदर एक्झाम्पल आहे, हे आहे की दॅट मीन्स स्लग. स्लग आणि स्नेल मध्ये फरक आहे. स्लग म्हणजे वर जर कवच नसेल, काय म्हणायचं तुम्हाला, शंख नसेल तर त्याला म्हणायचं स्नेल, असेल तर, आणि नसेल तर स्लग. सो डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट स्लग अँड स्नेल डिपेंड्स ऑन दी एन्व्हायरमेंटल. दॅट मीन्स ह्या सगळ्या स्नेल्स आहेत बघा, 1, 2, 3 आहेत, त्या हे फिमेल आहे आणि हे वरच्या आहेत हे मेल आहे. So depending upon the environmental condition, that means at the base or at the top of the substratum, they develop into different sexes. His Bonelia आहे हा, बोनेलिया, Bonellia viridis, large green spoon worm that means float into the marine water. Next आहे ते Dinophilus, that means sex is determined by the size of the egg. If there is a large eggs, this is the larva. Dinophilus is the larva present in water. Large sized eggs develops into female, small sized eggs develops into male. So in case of reptiles, environmentally sex determination in reptile, for example in turtles and tortoise. Turtle म्हणजे त्याला pads असतात, floating pads. इन केस ऑफ समुद्रातली असतात ती, त्याला म्हणायचे की टर्टल. गोड्या पाण्यात असतं ते टॉर्टॉइज. ह्याला नख असतील तर टॉर्टॉइज असतं. सो व्हॉट हॅपन, हाय टेम्परेचर असेल तर मेल, लो टेम्परेचर असेल तर फिमेल इन केस ऑफ रेप्टाइल्स. सो इन हॅलो श्रीराम, ऐकू येते? टाइम संपलं. येतोय मॅडम. हा ते हे गेलं कुठे, 1 मिनिट. थोडा वेळ राहील ते. हा, आता टर्टल मध्ये काय होतं, हाय टेम्परेचर असेल तर मेल, लो टेम्परेचर असेल तर फिमेल तयार होते. टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री सेल्सिअस असेल तर मेल, अदरवाइज अबव 31 डिग्री सेल्सिअस असेल तर फिमेल. हे पण 1 मार्काला विचारू शकेन मी तुम्हाला क्वेश्चन्स. आता ही मगर आहे, म्हणजे एलिगेटर, सुसर किंवा मगर मध्ये, गेरियल्स किंवा एलिगेटर्स मध्ये मेल डेव्हलप्ड if temperature is 34 degree Celsius, female below 30 degree Celsius. असे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. ओके, आज जरा संख्या जास्त दिसायला काय भानगड आहे.
तर जर्नल काय काय श्रीराम काय कळतं का ते जर्नल मधलं कालच्या नेल्याला? होय कळतं की. हा लिहा आणि पीपीटी जरा सोमवारी पाठवते पीपीटी. अजून आज मला कोणाकोणाचा फोन आला, अजून जर्नलच घेतली नाही पोरांनी. संभाजी कोण आहे? संभाजी शेंडगे कोण आहे? संभाजी माहित आहे मॅडम. ऑनलाईन दिसायला लागलंय की